assess the risk during the operation and for informed consent from the patient or his or her attendant. What the informations we get from the CT scan? First of all, irrigation of the mastoid ear cells, then position of the dura, facial nerve and the vessels, about the labyrinth, extension of the diseases, and evidence of any previous surgery. What are the interpretations in the CT scan? First of all, the soft tissue mass. We can get the image of soft tissue mass like cholesteatoma, cholesterol granuloma, or any other granulation tissue. And we can also interpret is there any bone erosion, especially in the sputum, tegmen tympani, or tegmen entry. And we all know that there are 3 ossicles in the middle ear cavity. We can find any erosion in the ossicles in the middle ear cavity, mainly in the incus, medius, and stapes. We can also know about the erosion of inner ear and is there any fistula. And we can know about the dehiscence of facial nerve and the anatomy of the facial canal. We can also interpret the pneumatization of the mastoid. And if mastoid is acellular or sclerotic, there will be difficulty in the surgery. To know about the CT scan, we have to learn about the planes. We do CT scan in 3 planes, that is axial, coronal, and sagittal view. First of all, for CT scan of the temporal bone, the most important part is axial view. Axial view, just like slice of the body. This is axial view. This is axial view, just slice the body. Then we do the coronal plane. This is coronal plane. Coronal means the কান থেকে কান, এক কান থেকে আরেক কানে যে আমরা যে স্লাইসটা করি এটা হচ্ছে coronal. This is coronal plane, and another is sagittal plane. And for our temporal bone CT scan, sagittal plane is not that much important. Our most important is axial plane and then coronal plane. And the planes for temporal bone CT scan is a bit different from the normal plane. Like in the axial plane is 30 degree to the anthropological baseline. Then what is anthropological baseline? Anthropological baseline is a line that joins the infraorbital margin to the superior border of the external auditory meatus, and we do the axial plane CT scan in the axial plane, that is 30 degree to the axial anthropological baseline, and this is parallel to the lateral semicircular canal. We do this for the better evaluation of the inner and middle ear, especially the lateral semicircular canal. It is just parallel to the lateral semicircular canal, and it is also parallel to the heart palate. Then in the coronal plane, it is also a bit different. It is 105 degrees from the anthropological baseline. See that it is 105 degrees from the anthropological baseline, and this plane is perpendicular from the lateral semicircular canal. That means from the previous line it is perpendicular, and the sections are parallel to the posterior wall of the maxillary sinus. Anthropological baseline টা কি জিনিসটা? Anthropological baseline টা না, mainly যখন CT scan of the ear শুরু করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে lateral semicircular canal. এই জিনিসটা শুধু মনে রাখতে হবে। lateral semicircular canalটা জানি একটা সিঙ্গেল কাটে আসে। আমরা সবগুলো মানে মেইন ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে lateral semicircular canal। যতগুলো বইয়ে বলা হয়েছে সেটা সার্জারির জন্য হোক বা যে কোনো আমাদের এই ইয়ারের যতগুলো কমপ্লিকেশন আছে, যখন আমরা সিটি স্ক্যানে কোনো কিছু খুঁজে পাবো না, বলতেছি lateral semicircular canal খুঁজে বের করতে। ওটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরার জন্য 30 ডিগ্রি টিল্ট করা হয়েছে সিটি স্ক্যানটাকে, আর ওটাকে 180 ডিগ্রি করার জন্য পরবর্তীতে করোনাল ভিউটাকে 105 ডিগ্রি করা হয়েছে। এটার সাথে এটা 90 ডিগ্রি, এই লাইনটার সাথে না। অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল হচ্ছে সিটি স্ক্যান হচ্ছে পিএনএস, এটা কথা হচ্ছে পিএনএসটা এখান থেকে শুরু করা হয়, এই লাইনে শুরু করা হয় পিএনএসটা 0 ডিগ্রি, আর কানেক্টটা শুরু করা হয় 30 ডিগ্রি। আপাতত আমাদের এতটুকু ডিফারেন্স মনে রাখি।
পিএনএসটা আমরা এই 0 ডিগ্রি দিয়ে শুরু করি অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল বেস লাইনে। জিরো জিরো যে এটা কি ট্রান্সপোর্ট লাইন? এটা অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল বেস লাইন। না না, ওই জিরো যে কোথায়? এটা হচ্ছে স্যার ওই যে এর আগে একটা বলা হচ্ছে স্যার, this is the line that joins the infraorbital margin to the superior border of the external orbital nucleus. একদম হরাইজন্টাল হবে প্লেনের সাথে আমাদের ফ্লোরের সাথে। 0 ডিগ্রি হচ্ছে ফ্লোরটা যেই দিকে ওই বরাবর একদম সমান কাট না করে আমরা টিল্ট করে দিচ্ছি। টিল্ট করতেছে ওই 41 সমান করার জন্য। ডাটা সেমিসার্কুলার ক্যানোপি। ডাটা সেমিসার্কুলার ক্যানোপি আমরা যখন একটা কাটে আমরা রিংয়ের মতো দেখা যাবে, এই জিনিসটা আগে ঠিক করে তারপর বাকি জিনিসটা। এখানে জিরোটা মানে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লাইন। ওই ফ্রাঙ্কফুট লাইন অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল বেস লাইন সব জিনিস একই। কথা হচ্ছে ফ্লোরের সমান। মানে মাটির সমান রাখা আছে 0 ডিগ্রি। এই জিনিসটা না বুঝলে আমাদের সিটি স্ক্যানটা বুঝতে কষ্ট হয়। শুধু ওই কেন রিং সেই পাশে ডাটা সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা আমরা স্যার একটা প্লেনে ওকে গ্যাচ করে কাটছি, যে কারণে আপনার পুরো গোল আসবে, একটা সার্কেলের টু থাকবে, আর বাকি সবাই কাটা কাটা আসবে, কিন্তু ওর সমান করার জন্যই এত কিছু করা হচ্ছে। কাঠগুলো হয়তো কাটতে Now we are going to the parts of the CT scan. আমরা এটা CT scan গুলা উপর থেকে, যদি প্রথমে ফার্স্ট অফ অল আমরা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল ভিউতে দেখব। অ্যাক্সিয়াল ভিউতে অ্যাবভ ডাউনওয়ার্ডস, উপর থেকে কাটগুলো আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসতেছি। For the details or easy learning of the CT scan, we should have a clear anatomy of the temporal bone. So we all know that তিনটা পার্ট নিয়ে আমাদের ইয়ার গঠিত। There are 3 parts in the ear. There is external ear, middle ear, and the inner ear. External ear, there is pinna, external auditory canal, and tympanic membrane. And in the middle ear, there is 3 ossicles: malleus, incus, and stapes. And there is middle ear cavity. And from the anterior wall, there is the opening of eustachian tube, and there is also opening for the tensor tympani muscle. And in the anterior wall, there is also canal for carotid artery. In the floor, there is jugular valve, and in the behind there is a cavity, mastoid cavity, and the mastoid cavity, middle ear cavity, and the eustachian tube comprisingly made the middle ear cavity. And in the inner ear, there is in the posterior wall upward, there is a window, additus opening. Additus to antrum, and from the additus to antrum, Surrounding the the posterior yes, surface. yes, sir. And in the inner ear, there is a cochlea and 3 semicircular canals: superior semicircular, posterior semicircular canal, and lateral semicircular canal. And there is internal auditory meatus, where cranial nerve 7, facial nerve, and the vestibulocochlear nerve comes from the cranium. And semicircular canal is into vestibule, vestibular মধ্যে ventricle and saccule, এবং সেখান থেকে cochlea নিচ থেকে স্যার এটা রাউন্ড উইন্ডো থেকে আবার মিডল এর ক্যাভিটি ওপেন করতেছি। এখানে স্যার সেমিসার্কুলার ক্যানেলগুলোকে আবার স্পেশালি বোঝানো হয়েছে স্যার। There are 3 semicircular canals: superior canal, superior semicircular canal. এটার অ্যাম্পুলেটেড এন্ড থাকে অ্যান্টেরোল্যাটারালি এবং পোস্টেরোমিডিয়ালি থাকে নন অ্যাম্পুলেটেড এন্ড, এবং এই নন অ্যাম্পুলেটেড এন্ডটা পোস্টেরিয়র ক্যানেলের নন অ্যাম্পুলেটেড এন্ডের সাথে এসে মিলে এবং ক্রাস কমিউনি তৈরি করে। অ্যান্ড দিস ইজ ইউট্রিকল অ্যান্ড দিস ইজ স্যাকিউল। ইউট্রিকল এবং স্যাকিউল মিলে তৈরি হয় ভেস্টিবিউল, তারপর হচ্ছে কক্লিয়াস। তিনটা যে ক্যানাল, এক দিকে কোনটা কোনটা, হ্যাঁ কোনটা একটু বড় দিকে সাথে ছোট একটু ভুল আছে, যেটা মানে যেটা ঠিক হয়। আমাদের যে স্যার অ্যান্টিরিয়র সেমিসার্কুলার, সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল, সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল হচ্ছে শুরু হয় অ্যান্টেরোল্যাটারাল, শুরু হয়ে ও একদম আর্টিওডেমিনেসের পিছন দিয়ে ও পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলের সাথে ক্রাস কমিউন ফর্মেশন করে পোস্টেরোমিডিয়ালি একটা নন অ্যাম্পুলেটেড এন্ড হয়েছে। পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা এখান থেকে শুরু হয়ে নিচে গিয়ে একটা অ্যাম্পুলেটেড এন্ড হয়ে ঠিক এটা উল্টা দিকে একদম 180 দিকে এখানে আরেকটা অ্যাম্পুলেটেড এন্ড হয়ে শেষ হবে পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল।
আর ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা এই অ্যান্টেরোল্যাটারালি জাস্ট তার একটু বিলো ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল অ্যাপুলেটেড থাকবে, এটা পোস্টোমিডিয়ালি গিয়ে শেষ হবে। ওটা পাঁচটা ওপেনিং হয়। অ্যাপুলেটেড ডেটটা এখানে যেটা ভুল হয়েছে এই ছবিটা এই অ্যাপুলেটেড ডেটটা স্যার এখানে হবে না, আর এই তিনটা মাথাও একসাথে লাগবে, দুটা মাথা একসাথে লাগবে। এই ছবিটা ঠিক আছে, এই ছবিটা স্যার তারপর চেক করছে মতো এই ছবিটা তখন দেখায়। এই ছবিটা স্যার ঠিক আছে। এইখানে স্যার নন অ্যাপুলেটেড ডেট থাকবে, পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল আর সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলের নন অ্যাপুলেটেড ডেটটা স্যার একসাথে গিয়ে জয়েন করে। ভুল রাখলাম কেন? স্যার কালকে আমাকে দেখেন, আমি কালকে আবার রুটিনে করছি স্যার, ওটা ভুল। স্যার আমি একটু দেখাতে পারি, ক্লিয়ার হলে ছবি আমার সিটি স্ক্যানটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে, সিটি স্ক্যানটা যাবে না। একটা মিনিট শুধু সময়। ক্যানেলটা উপরের দিকে উঠে আর্কুয়েট এমিনেন্স হয়ে পিছনের দিকে যেতে থাকবে, এটা স্যার আর্কুয়েট এমিনেন্স আমাদের এই মিডল পিনার ফসাল আর্কুয়েট একদম উপরে উঠবে। এটা উপরে উঠে নিচের দিকে যখন নামতে থাকবে পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা আবার এখান থেকে শুরু করবে, এটাকে বলে কমন ক্রাস কমিস। পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা স্যার একদম নিচে এসে এই জায়গায় স্যার হচ্ছে ওপেনিংটা হবে অ্যাম্পুলেটেড। এটা এটা অ্যাম্পুলেটেড এটা একদম উল্টা দিকে হয়, এটা আগে রিলেশনটা বুঝতে পারলাম সবকিছু, তাহলে আমার এটা বুঝতে কোনো সমস্যা নেই। অ্যান্টেরিয়রটা বা সুপিরিয়রটা আর পোস্টেরিয়রটা একেবারে স্যার উল্টা দিকে থাকে, আর ল্যাটারালটা স্যার এটার কাছ থেকে অ্যাম্পুলেটেড ডেনটা শুরু হয়ে এই জাস্ট পিছনে গিয়ে ও গিয়ে শেষ, ও আলাদা, ওর সাথে ওদের সম্পর্ক নেই। আমি যেটা স্যার বুঝাতে চাচ্ছি, এটার মুখটা আর এটার মুখটা একদম সম্পূর্ণ উল্টা দিকে থাকে। পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা সবার আগে শুরু হয় এবং পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা আমরা একদম লাস্ট কাটে পাবো, এই যখন আমরা এই সেমিসার্কুলার ক্যানেলগুলো দেখি। এটার অ্যাম্পুলেটেড এন্ড আর পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার অ্যাম্পুলেটেড একদম উল্টা দিকে থাকে, এ 180 ডিগ্রি, আর ল্যাটারালটা থাকে স্যার হরাইজন্টাল। এই ছবিটাতে ওটা একটু লাস্ট কাট মানে এক্সিএল এর লাস্ট কাট, এক্সেল এর একদম নিচে দিকে। স্যার আমরা এক্সিয়াল কাটে আসছি, উপর থেকে নিচের দিকে নামছি। প্রথম যে কাটটা, প্রথম কাটটা হচ্ছে আমরা সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলে জাস্ট উপর দিয়ে এবং সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল উপর দিয়ে, তখন আমরা যেটা পাবো স্যার একটা লম্বা লাইন, স্ট্রেট লাইনের মতো পাবো সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। এখান থেকে কাটটা নেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে স্যার সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। এখানে স্যার ম্যাস্টয়েড এয়ার সেলস গুলো আছে স্যার। স্যার পেট্রোস অ্যাপেক্সের অ্যান্টেরো ল্যাটারালি থাকবে স্যার, এটা মিডল ক্যানিয়াল ফসা, দিস ইজ পোস্টেরিয়র ক্যানিয়াল ফসা, এন্ড এটা হচ্ছে স্যার আমাদের সিগময়েড সাইনাস। আরেকটু নিচে যদি আমরা কাট দিই স্যার, এই বরাবর এখানে যদি আমরা কাট দেই তাহলে হচ্ছে সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা দুইটা পয়েন্টের মতো পাওয়া যাবে। সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল স্যার এটা হচ্ছে অ্যান্টেরো ল্যাটারালি, যেটা স্যার অ্যান্টেরো ল্যাটারালি হচ্ছে অ্যাম্পুলেটেড এন্ড আর পোস্টেরো মিডিয়ালি হচ্ছে নন অ্যাম্পুলেটেড এন্ড। এখান থেকে এই পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল স্যার অল্প অল্প করে আসতেছে স্যার, এটা ট্রান্সকমিং তৈরি করবে স্যার পরের কাটে। আর এখানে স্যার আর আছে স্যার, এখানে একটা সাব আর্কুয়েট আর্টারি ক্যানেল আছে। সাব আর্কুয়েট আর্টারি হচ্ছে স্যার অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র ক্যানিয়াল ফসা পাসিং থ্রু দ্য সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। সাব আর্কুয়েট আর্টারির ইমপ্রেশন পাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে পেট্রাস অ্যাপেক্স এন্ড দিস ম্যাস্টয়েড এয়ার সেলস। কার ব্রাঞ্চ নেক্সট কাট হচ্ছে স্যার পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলের এই বরাবর যদি আমরা এরপরে কাটতে আর একটু নিচে নামি, তখন হচ্ছে স্যার দিস ইজ সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলের পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি, এন্ড এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল হচ্ছে
along the petrous bone. এখানে যেটা বলা হয় যে PPP, posterior semicircular canal is parallel to the petrous temporal bone. Parallel যে প্রথম স্ট্রাকচারটা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে posterior semicircular canal. Posterior semicircular canal এর এই একটা এখানে ক্রাস কমিউনি তৈরি করতেছে superior semicircular canal এর সাথে। এবং এখানে স্যার এখানে superior aspect of the internal auditory canal একটু appear করতেছে superior aspect of the internal auditory canal. This is petrous apex, this is mastoid arcus. নেক্সট কার্ডগুলোর জন্য স্যার আমাদের অসিকল গুলো একটু জানতে হবে অসিকলের ডিটেইলস উই অল নো দ্যাট देयर আর 3 অসিকলস মেডিয়াস ইনকাস এন্ড স্টেপিস মেডিয়াসের পার্টগুলো হচ্ছে মেডিয়াসের হেড নেক মেনোপ্রিয়াম or handle of the medias. This is anterior process and this is lateral process and it joins with the incus. Incus's body short process, long process, lenticular process and Inca joints with the stapes, include the stapedial joint, and stapes are head, anterior crus, posterior crus, and foot plate. Next কার্ডটা আমরা দিচ্ছি হচ্ছে এপিটিম্পেনামের এখানে স্যার ওসিকলগুলোর মাথার এখান থেকে এইভাবে যদি আমরা কার্ডটা যাই নিচের দিকে তাহলে এখানে স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা ফিগার পাচ্ছি এটাকে বলা হয় আইস অন কোন অ্যাপিয়ারেন্স eyes on cone appearance এর ক্ষেত্রে সামনের দিকে থাকবে হচ্ছে আমাদের মেডিয়াসের হেড অংশটুকু আমরা আবার যদি দেখি স্যার এটা দেওয়া হচ্ছে এই বরাবর এই দিকে যাচ্ছে and this is head of the medius এবং পেছনের যে কোনটা কোন হচ্ছে আমাদের body of the incus short process of head of the medius এবং body of the incus এই দুটো মিলে eyes on cone অথবা আইসক্রিম অন কোন অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট বলছিল যে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল এটা সিগনেট রিং শেপের একটা স্ট্রাকচার আসবে সিগনেট রিং এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল এবং সেম কাটে পুরো ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা দেখা যাবে দিস ইজ ফেশিয়াল নার্ভ ফেশিয়াল নার্ভের এটা হচ্ছে লেবিরিন্থিক পার্ট পার্টের পর এখানে হচ্ছে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন এবং এখান থেকে হচ্ছে টিম্পেনিক পার্ট এবং এখান থেকে আমাদের গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ তৈরি হবে এই টোটালটা মিলে আমাদের হচ্ছে হেয়ারপিন অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে and this is internal auditory canal and lateral semicircular canal চলে আসছে তার নিচে এখানে হচ্ছে স্যার vestibular aqueduct and this is posterior semicircular canal আগে যে স্ট্রেট লাইনের মতো ছিল সেটা একটু উপরে রয়ে আছে posterior semicircular canal and this is corner septum corner septum সম্পর্কে একটু বলতে যাচ্ছি স্যার corner septum is an anatomical boundary in the temporal bone formed by the petrosquamous suture between the petrous and squamosal portion of the mastoid arcus at the anatomical level of the mastoid antrum along with the middle ear ossicles. It is usually eroded in the middle ear cholesteatoma. Superiorly, this continues as a petrosquamous suture, a normal anatomical structure that can be mistaken for fractures on temporal bone. It is surgically important as it may cause difficulty in locating the antrum and the deeper cells and thus may lead to incomplete removal of the so this is corner septum. এক্সিয়াল স্লাইডে যতগুলো স্লাইড আছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড হচ্ছে এই স্লাইড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্লাইড বারবার এই স্লাইডটার জন্য কিন্তু 30 ডিগ্রি টু দ্য অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল লাইন করা হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এখানে কোন আইসারপেনে যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা একটা ডিজিজকেই গুরুত্ব দিচ্ছি মানে আমরা বলতে বোঝাচ্ছি যারা অটোলজিস্ট বা অটোলাইনোলজিস্ট যখন সিটি স্ক্যানটা বিষয় করা তখন তো তারা রেডিওলজিস্ট আলাপ করছে আলাপ করার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আমাদের কোলেস্টোটোমা কি করে এই যে এখানে একটা ফিগার অফ 8 তৈরি করছে দিস ইজ কল্ড ফিগার অফ 8 এটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড আলোচনা করতে দেখা অন্য সিটি স্ক্যানগুলোতে এটা হচ্ছে আমাদের এপিটিম্পেটিক পার্ট অফ দ্য মিডল ইয়ার দিস ইজ দ্য অ্যাডিটাস অ্যান্ড and this is the mastoid antrum largest artery in the mastoid part এই এখান থেকে যখন আমার ইলিউশন শুরু হবে এটা এই স্লাইডটা বারবার বলতেছি the most important slide in the axial slide এটা নিয়ে এখানে একটু সময় নেব উপরের গুলাতে সেমিসার্কুলার ক্যানেল যখন বলে গেছে আমি কিন্তু টাইম নিই এই জায়গাটা একটু
সবারই জানতে হবে এই স্লাইডটা, একটা স্লাইডে যদি চিনতে হয়, এটা একটা, আরেকটা আছে আমাদের করোনাল ভিউতে যেটা দেখতে জলপরির মতো, এই দুটো স্লাইড মাথায় ঢুকাই দিতে চাইছি, আর কিছু না। এই স্লাইডটাতে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আমরা যদি সামনে থেকে শুরু করি, এটা করোনাল ভিউতে গিয়ে আমরা পাবো স্পুটাম বা পোস্টোগেটাল ওয়াল, এই জায়গাটা খাওয়া থাকে। করোনাল ভিউতে আরো ভালো দেখা যাবে, এক্সেল ভিউতে এই জায়গাটা খাওয়া পাওয়া যাবে। আমরা হেড অফ দ্য ম্যালিয়াস, বডি অফ দ্য ইনকাস ইরোশন পেতে পারি, ওয়াইডেনিং অফ দ্য অ্যান্ট্রাম পেতে পারি, সফট টিস্যু মাস পাওয়া যাবে এখানে, যখন আমরা একটা কোলেস্টোটোমা পাবো। যদি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় অথবা যদি কোনো হেড ইনজুরি হয়, এটাকে আমরা বলি ইনক্লুডো ম্যালিউলার ডিসলোকেশন পাওয়া যেতে পারে, 2 নম্বর ডিজিজ। 3 নম্বর হচ্ছে যদি আমাদের ফিস্টুলা থাকে, ফিস্টুলাতে ল্যাটার সেমিসার্কুলার ক্যানেল, তাহলে স্যার এই জায়গার বোনটা পাওয়া যাবে না, ইরোশন পাওয়া যাবে। ল্যাটার সেমিসার্কুলার ক্যানেলের এই জায়গার বোনটাতে ইরোশন পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতেছি। এই জায়গাটাতে যদি আমাদের এই যে ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিজিজ হল ফেশিয়াল নার্ভ সোয়ানোমা, এটা একদম ইনলার্জ হয়ে বড় হয়ে যাবে। পরপর অনেকগুলো ডিজিজ এই স্লাইডটার উপরে ডিপেন্ড করে ডায়াগনোসিস করা হয়। ভেস্টিবুলার, আমাদের ভেস্টিবুলার সেগমেন্ট অ্যাকুট একটা ভেস্টিবুল যদি ডিজেনারেশন থাকে, ম্যানিয়ার ডিজিজ হবে। এমনি এটা 30 ডিগ্রি করা হয়নি, এটা বোঝানোর জন্য যে রোগগুলো হয়তো সব আমরা বুঝবো না, সব আমরা ডায়াগনোস করতে পারবো না, কিন্তু এই স্লাইডটাকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বোঝানোর জন্য এতগুলো কথা। আর যে পোস্টার সেমিসার্কুলার ক্যানেল অ্যাম্পুলেটেড এন্ডটা যেটা বলছিলাম একদম নিচে থাকবে, এটা হচ্ছে সেই অ্যাম্পুলেটেড এন্ড অফ দ্য পোস্টার সেমিসার্কুলার ক্যানেল। এটা কোন রোগ করে? বিপিপিপি। এই স্লাইডটা এত গুরুত্ব কেন এখন বুঝতে পারছেন? একটা স্লাইডে কতগুলো রোগ। 1 নম্বরে আমি পুরো কোলেস্টেরল ডায়াগনোসিস করতে পারতেছি, আমার এখানে স্পুটাম অ্যাক্সিডেন্টাল দেখতে পারতেছি, ভ্যারিয়াস আছে কিনা, ইনজুরি, বডি অফ দ্য ইনকাস খাওয়া কিনা আমি বুঝতে পারছি, ইরোশন আমি বাংলা ভাষায় বলতেছে মাইন্ড করেন না, ইরোশন কিনা বুঝতে পারতেছি, আমার কোনো হেড ইনজুরির কারণে আমার ম্যানুয়াল স্টেবিল আমার ডিসলোকেশন কিনা বুঝতে পারলাম, আমার ফিস্টুলা আছে কিনা, ল্যাটার সেমিসার্কুলার ক্যানেল বুঝতে পারলাম, আমার ফেশিয়াল নার্ভ আমার ইরোশন আছে কিনা, ফেশিয়াল নার্ভ ক্যানেলে কোনো ড্যামেজ আছে কিনা, ফেশিয়াল নার্ভ ক্যানেল আমার কোনো সোয়ানোমা আছে কিনা বুঝতে পারতেছি, আমার ম্যানিয়ার ডিজিজ ডায়াগনোস করা যাচ্ছে, আমার বিপিপিপি ডায়াগনোসিস করা যাচ্ছে, ক্রিস্টাল পাওয়া যাবে কিনা। সাদা আমরা যদি অন্য বইগুলো যখন ঘাটবো, আমরা একটা করে ডিজিজ পড়বো, দেখবো যে বারবার এই স্লাইডটা আসছে, ঘুরে ফিরে এই স্লাইডটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ঘুরে ফিরে ওই করোনার ভিউয়ের সেই যে জলপরের স্লাইডটা এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যে স্লাইডটাতে আমার গুরুত্ব দিতে হবে, এই স্লাইডটায় সময় দিতে হবে, যে প্রত্যেকটা সিটি স্ক্যানে যেন এই স্লাইডটা অন্তত খুঁজে পাই, একটা স্লাইড যেন অন্তত খুঁজে পাই, ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ইন্টারডায়াগনস্টিক মেথড যখন অ্যাপ্লাই করছে, সবার আগে একটা মনে রাখতে হবে, যারা ব্রাজিলের সাপোর্টার তাদের জন্য মনে রাখার সহজ, 7 আপ কোকা-কোলা ডাউন, ঠিক আছে? বারবারই এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে গত কয়েকদিন। 7 আপ মানে হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ উপরে, আর 8 আপ নিচে। আমাদের যখন আমরা এটা আলোচনা করছি, আমাদের আগে কে আসছে? ফেশিয়াল নার্ভ আসছে, কিছুক্ষণ পর আমাদের ককলিয়া এবং 8 আপ অ্যাপ্লাই করছে। এই জন্য এটা আমাদের এতগুলো ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই জায়গায় আমাদের ককলিয়া নার্ভ এটাও আমাদের যদি ওয়াইডেনিং হয়, এই জায়গাটা ওয়াইডেনিং হয়ে গেলে আমরা আরেকটা রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারবো, কোনটা বলেন? যদি এই জায়গাটা ওয়াইডেনিং হয়ে যায়, এই পোস্টেরিয়র কোনটা যদি আমার না থাকে, এটা অ্যান্টেরিয়র কোন, এটা পোস্টেরিয়র কোন, ভেস্টিবুলার সোয়ানোমা, মাত্র পরীক্ষা দিলে তো এর জন্য একটা স্লাইডে দেখছেন কতগুলো ডিজিজ একসাথে, এর জন্য স্লাইডটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। এই একটা স্লাইড, লোকেশন কোথায়, এই স্লাইডটা কখন পাবো, কোন জায়গায় তাকায় দেবো, এপিটিএম প্যান আমার স্যার চলে আসছে, সুতরাং এখন আমরা চিন্তা করব। এই যে ল্যাটারাল প্যানেলের মাঝখানে এই জিনিসটা, ওটা হচ্ছে ইসের, ওটা হচ্ছে ইফ্রিকল, ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা কোথায়? পিছনে অর্ধেকটা হচ্ছে এইটা নিয়েই তো মারামারি। সাইন ভাই বলছিল না যে এটা ককলিয়ার পার্ট, এই যে পনি যে ইয়া আইভরি বোন, হোয়াইট আইভরি বোনটা, এটা বলে হচ্ছে অ্যাপেক্স অফ দ্য ককলিয়া, অনেকে বলে না না এটাই তো জাইন ভাই এই যে ছিলেন না তিনটা সেমিসার্কুলার ক্যানেল, এগুলো সবচেয়ে প্রিয় আমাদের জানা কাছের কোনটা? ল্যাটারটা দুইটা মাথা আছে, এটা কোনটা দুইটা মাথা, বাকি দুইটা মিলে এতে একটা মাথা হয়েছে। এটা মনে রাখার জন্য যেটা আমাদের সবচেয়ে কমন প্রিয় কাছের, সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার, ওটা হচ্ছে দুইটা মাথা আছে, বাকি দুইটা মিলে তিনটা মাথা, ঠিক আছে? এটা মনে রাখুন, টোটাল হচ্ছে 5টা ওপেনিং। বইটা শুনুন, ফিগার অফ 8।
Adidas to Anta, Anta. এখানে আইসক্রিম অন কোন অ্যাপিয়ারেন্স যেটা আছে। এটা সুপারফিশিয়াল GSPN যেটা এটা বের হচ্ছে দিক থেকে কক্লিয়া, ভেস্টিবিউল, ভেস্টিবুলার অ্যাকুইডাক্ট, পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানাল। ফেশিয়াল নাম চিনি না, GSPN পাওয়া গেছে। নিচে যদি কাট দেই এই বরাবর, এখানে আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম আমরা ফিগার অফ 8 এবং আইসক্রিম কোন অ্যাপিয়ারেন্স। এখানে আমরা পাবো 2 ডট মেজর টিম্প্যানাল। এখান থেকে আমরা হ্যান্ডেল অফ দ্য মেডিয়াস এবং লং প্রসেস অফ ইনকাস এখান থেকে কাটা যাচ্ছে। কারণ এখানে আমরা 2 ডট পাবো। মেজর টিম্প্যানাল হচ্ছে হ্যান্ডেল অফ দ্য মেডিয়াসের জন্য, আর পেছনে হচ্ছে লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস। এরপরে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে স্টেপিডিয়াল সুপ্রাস্ট্রাকচার, হেড, ক্লোরা, ফুট প্লেট, স্টেপিডিয়াল সুপ্রাস্ট্রাকচার। এরপরে এই স্লাইডে আমরা কক্লিয়ার তিনটা টার্ন, এখানে তিনটা টার্নই পাওয়া যাবে, বেজাল টার্ন, মিডল টার্ন এন্ড টিপিক্যাল টার্ন, এবং এগুলো হচ্ছে একটা কয়েনের উপর আরেকটা কয়েনের মতো স্ট্যাক অফ কয়েনের মতো দেখে। নেক্সট স্লাইডে নেক্সট কার্ডটা আমরা আরো নিচ থেকে দিচ্ছি। এখানে আমরা কার্ডটা দিচ্ছি এই বরাবর লেন্টিকুলার প্রসেস অফ ইনকাস, এবং এখানে এসে আমরা দুইটা লাইন পাবো, 2 লাইন। ম্যাগনিফাই করো। দুইটা লাইন পাওয়া যাবে, দুইটা লাইন। সামনের লাইনটা হচ্ছে মেনোপিয়াম অফ দ্য মেডিয়াস এবং পেছনের লাইনটা হচ্ছে লং প্রসেস অফ ইনকাস। লেন্টিকুলার প্রসেস ইনকাস মেনোপিয়াম অফ দ্য মেডিয়াস এবং লেন্টিকুলার প্রসেস অফ দ্য ইনকাস। এখানে আমরা পেছনের দিকে মিডল এয়ার ক্যাভিটির পেছনের দিকে একটা ইউ শেপ একটা জিনিস পাই, ডব্লিউ শেপ। এটা আমরা যে নরমালি যেটা দেখছি স্যার, ডব্লিউ শেপ এটা। মাঝখানে হচ্ছে পিরামিডাল এমিনেন্স, মিডিয়ালি থাকে সাইনাস টিম্পেনি, ল্যাটারালি থাকে ফেশিয়াল রিসেস। এখানেও স্যার এটা হচ্ছে ডব্লিউ পিরামিডাল এমিনেন্স, এটার পেছনে থাকে ফেশিয়াল নার্ভ, আমাদের ভার্টিক্যাল পোরশন অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। আর মিডিয়ালি থাকতেছে সাইনাস টিম্পেনি এবং ল্যাটারালি থাকতেছে ফেশিয়াল রিসেস। কক্লিয়ার টার্নগুলো বেজাল টার্ন, এখানে স্যার মিডল টার্ন এবং টিপিক্যাল। অনেক সুন্দর স্লাইড তৈরি করছে। কোন কার্ডে কি পাচ্ছি? সুন্দর। তাহলে হচ্ছে আমরা ফেশিয়াল নার্ভ পিছনে পাচ্ছিলাম, এখান থেকে স্যার রাউন্ড উইন্ডোটা পাওয়া যাবে স্যার, বেজাল টার্ন অফ দ্য কক্লিয়ার। বেজাল টার্ন অফ দ্য কক্লিয়ার এখান থেকে রাউন্ড উইন্ডো, রাউন্ড উইন্ডোটা পাওয়া যাচ্ছে। প্রমন্টরি হচ্ছে এখানে স্যার প্রমন্টরি করেসপন্ডস টু দ্য বেজাল টার্ন অফ দ্য কক্লিয়ার। প্রমন্টরি তার নিচে হচ্ছে রাউন্ড উইন্ডো, এবং পেছনের দিকে দুইটা সফট টিস্যু বান্ডল পাওয়া যায়। ল্যাটারাল ওয়ান ইজ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ, ল্যাটারাল ওয়ান হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ, এবং মিডিয়াল ওয়ান হচ্ছে স্টেপিডিয়াল মাসেল, এবং জুগুলার বাল্ব, টপ অফ দ্য জুগুলার বাল্বটা এখান থেকে আসছে, টপ অফ দ্য জুগুলার বাল্ব। আরেকটু নিচে যদি আমরা কাট দেই তাহলে হচ্ছে দিস ইজ মিডল এয়ার ক্যাভিটি, মেডিয়াসের একটা পোরশন পাওয়া যাচ্ছে, হ্যান্ডেল অফ দ্য মেডিয়াসের নিচে পোরশন পাওয়া যাচ্ছে স্যার। সামনের দিকে মিডল এয়ার ক্যাভিটির সামনের দিকে হচ্ছে ক্যারোটিড ক্যানেলের ওপেনিং, ক্যারোটিড ক্যানেল, ইউস্টিশিয়ান টিউবের ওপেনিং, টেন্সর টিম্পেনি মাসেলের ক্যানেল, ক্যানেল ফর টেন্সর টিম্পেনি মাসেল, ইউস্টিশিয়ান টিউব, ক্যারোটিড ক্যানেল, এবং পেছনের দিকে থাকবে জুগুলার বাল্ব। ক্যারোটিড ক্যানেল এবং জুগুলার বাল্ব এই দুটার মাঝখানে হচ্ছে কক্লিয়ার অ্যাকুইডাক্ট, কক্লিয়ার অ্যাকুইডাক্ট। পেছনে সিগময়েড সাইনাস এন্ড দিস ইজ বেজাল টার্ন অফ দ্য কক্লিয়ার। আরো নিচে নেমে গেছে, এখন শুধুমাত্র আমাদের বেজাল টার্নটা রয়ে গেছে, উপরের টার্নগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর সামনের দিকে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে। এখানে একটা বইয়ের সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছে যে অফিসে দেখা যায় যে সবার আগে আসে, অফিস থেকে সবার পরে যায়, আর যারা দেরি করে আসে তারা আগে চলে যায়। সব অফিসেরই নিয়ম, ওদের দেশের একই অফিস। বলতেছেন যে বেজাল টার্নের জন্য সবার আগে আসে, সবার লাস্টে যাবে। যখন আমরা এক্সেল কার্ড নেবো, আবার যখন করোনা হলেও যাবো, তখন একই স্কিম করতে হবে। ও সবার আগে অফিসে আসবে, ও যখন কমপ্লিট আসা শুরু হয়েছে সবার আগে বেজাল টার্ন অ্যাপিয়ার করবে, এবং সবার লাস্টও ডিজেল করবে। বাবু ঠিক আছে।
না আসলে একটা অফিস এটা মানে ওদেরই উদাহরণ ওটা ইন্টারনেটে বা ভালো কথা সেখানে হ্যাঁ ওটা খুব ফাংশন আরো এক্সেল কার্ড আরো নিচ থেকে দেওয়া হচ্ছে external auditory canal, anterior wall, posterior wall, and this is mandibular condyle, anterior part of the temporal ischium joint, and এখানে স্যার হচ্ছে এটা হচ্ছে foramen spinosum, foramen ovale, internal auditory internal carotid artery, internal carotid artery. সেগমেন্টটা বলতে কোন সেগমেন্ট এটা এটা হচ্ছে আমাদের এক্সিয়াল হরাইজন্টাল পার্টটা, এরপর এই পার্টটা, এরপর এটা নিচের দিকে নেমে যাবে, তখন হচ্ছে ঘুরবে। এখন আমরা এই হরাইজন্টাল পার্টে আছি, এজন্য এটা লম্বা ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, and this is eustachian view, tensor tympani muscle. এই জায়গাটা আমরা একটু বলে দিই যে এটা টিএম জয়েন্ট, এটা হচ্ছে টেনসর টিম্পানি মাসল, আর একটা হচ্ছে এই জায়গাটা কেন একটু সার্ভিক্যালি ফরাসটা বলে দিই সবাই। এই যে দিস ইজ স্টেপিয়ান টিউব, এটা যদি আমাদের স্টেপিয়ান টিউব আর ক্যারোটিড ক্যানাল, এটার প্র্যাকটিক্যাল ইম্পর্টেন্স পুরো জায়গাটাকে আমরা পুরো টিপতে পারি। এই স্টেপিয়ান টিউবটাকে বলা হয় ইটস গার্ডিং দ্য ক্যারোটিড ক্যানাল। If you have got any falsetto or anything else on the porting canal, look at the stapedian tube and this wall. If this wall is eroded, be careful enough. If anything else lying in front of it, you have got safeguard or wall like stapedian tube. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক সময় যেগুলো এক্সটেন্সিভ falsetto থাকে ঠিক এই জায়গায় এসে বসে থাকে। If you are going to drill out that bone, you are going to hit the carotid artery. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ওই ক্ষেত্রে বলে যে if there is any cholesterol any granulation tissue, leave it behind. এই ব্যাপারে অন্ধকারের মাথা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই যে 7 হচ্ছে ককলিয়ার একটা, এটা হচ্ছে আমরা আগের যে ছিলাম এখান থেকে শুরু হয়েছে, যেটা বলছিল যে ককলিয়ার এটা হচ্ছে যখন আমরা এপিটিম্পানামে যাব, ঠিক আছে, এপিটিম্পানে যখন যাব এপিটিম্পানামে, তখন এই জায়গায় কিন্তু তোমার হচ্ছে কি ছিল ইন্টারনাল অডিটরি ক্যানাল, খেয়াল করো এই একই জায়গায় নিচে হচ্ছে কি হাইপোটিম্পানামে এসে কিন্তু এখানে কিন্তু ককলিয়ার আর ভেস্টিবুলার ইকুয়েটরটা আসবে এই দিক থেকে এর উপরে, হ্যাঁ ওস্টোরিয়র। তাহলে এটা কিন্তু এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে এই একই জায়গায় হচ্ছে উপরে উপরে ইন্টারনাল ইন্টারনাল ক্যানাল আর নিচে এখানে হচ্ছে ইকুয়েটর। ককলিয়ার ইকুয়েটর। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে এই ডোমটা, এই জগুলার বাল্বটা, আর এই দেখো ইন্টারনাল মানে যে মিডল ইয়ারের সাথে এইটা কিন্তু পোস্টেরিয়র, তুমি যখন পেশেন্ট শোয়াইছো এটা কিন্তু পোস্টেরিয়র মেরুনাল ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল থেকে তোমার জগুলার বাল্ব কত কাছে, জাস্ট একটা বডি এসে এটা তোমার সিটি স্ক্যান যখন দেখবা অনেক সময় দেখা যাবে যে আমরা এইভাবে উঠে এই পর্যন্ত চলে আসছে। আমরা একটা এরকম এই জাস্ট পোস্টেরিয়র ট্যাপ উঠাইতে গিয়ে অনেক উঠাইতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া ব্লিডিং হয়েছে, আয় হায় কি হলো, আসলে জুগলের বাল্ব একদম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ওয়ালের সাথে লেগে আছে। আমাদের এরকম একটা হয়েছে কি ওটা দিয়েছি ইসে বোনক দিয়ে প্যাক দিছি, পরে হচ্ছে কর্টিক্যাল মাস্টারিং করে হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি, একটা ইয়াং সিস্টারের আত্মীয় ইউনিটনে, তারপর ওটা ওই বোনক্সের চাপে যখন ওই ব্লিডিং বন্ধ করে বোনক্স দিছি, বোনক্সের চাপে হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ পলসি হয়ে গেছে। এরপরে তো প্রায় 2 মাস 3 মাস আস্তে আস্তে বোনক্স বের করে তারপরে রোগী আমার ঠিক হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা যখন হচ্ছে এই যে এখানে ছবিটা দেখো একদম এখানে যে ফ্লোর আছে, ফ্লোরে এখানে একদম ওয়ালের সাথে এইটা যখন পিছন থেকে শোয়াবো এটা কিন্তু প্রথমে ওয়ালের সাথে লাগানো, এই ওয়ালটা আমাদের এইটার ওয়ালটা থিকনেস দেখতে হবে ফ্লোরের সাথে, এই থিকনেস দেখা যায় এই বাল্ব অনেক সময় উঠে একদম হচ্ছে ফ্লোর পর্যন্ত চলে আসতে পারে, তখন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হাই রেগুলার বাল্ব। হ্যাঁ, এইখানে এই দুটো জিনিস কেয়ারফুলি করতে হবে, এইটা একদম পোস্টেরিয়র ওয়ালের সাথে বা মিডল ইয়ার ক্যাভিটির সাথে একদম গিয়ে লেগে গেছে কিনা ডোমটা, ঠিক আছে, এই জিনিসটা বোঝা গেছে। আর তোমরা কিন্তু কোশ্চেন করতেছো না, কারণ এটা হচ্ছে মানে এটা আমার ভালো একটা এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন বানাইছে, এখানে তোমরা যদি বুঝে না নাও, এটা না বুঝলে আর জীবনে কিছু বুঝবা না। সবচেয়ে বড় এত সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন অস্কিতে এখানে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে স্যার, আমরা বলছিলাম স্যার নিচে গেলে আমাদের ক্যারোটিড ক্যানালটা হচ্ছে গোল হয়ে যায়, পেছনে হচ্ছে জুগুলার ফোরামেন, এবং এই দুইটা মিলে একটা স্নোম্যান অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে, স্নোম্যানের মতো একটা স্নোম্যান অ্যাপিয়ারেন্স তৈরি করে, এবং এই স্পাইনটার নাম হচ্ছে ক্যারোটিকো জুগুলার স্পাইন। এটা ইম্পর্টেন্ট। জুগুলার
তোমরা কি হেল্প করবে? বিদ্যা প্রচার করলে দরকার এখানে স্লাইডে তোমাদের নাম টাম লিখে তারপরে দিবে প্রতিটা এখানে স্লাইডে স্লাইডটা ভালো আছে। This is appearance, and this is carotid-jugular spine. Roma jugulary থাকলে this is spine with the obliterate. অবশ্যই কোনটা ভালো করে এটা বুঝে নেই ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে ক্যারোটিড জুগুলার স্পাইন, ইট ইজ ডিফারেন্ট entity. This is a jugular spine and this is the vascular আগের স্লাইডটা যাই একটু আগের স্লাইড এখানে কি তো আগের স্লাইড এই ব্র্যাকেট দিতে হ্যাঁ একটু আগে সার্টিটা ছবি দিবেন আর আরেকটা দাও সার্টিটা ছবি ব্র্যাকেট দাও ব্র্যাকেট এই দেখতে এটা হচ্ছে এই যে পার্টটা আছে এটা হচ্ছে জুগুলার স্পাইন। এই জুগুলার স্পাইন হচ্ছে জুগুলার ফর্মকে দুটো ভাগে ভাগ করে। এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের যে সাইড সাইড একটা হচ্ছে ভাস্কুলার, যেটা ওয়াইডেন পার্ট সেটা হচ্ছে ভাস্কুলার কম্পোনেন্ট, আর যেটা মিডিয়াল পার্ট সেটা হচ্ছে নার্ভাস কম্পোনেন্ট। If there is any lesion on the jugular valve or jugular foramen, this spine will be on the carotid jugular. This jugular is still. আর নিচে কাটতে আমরা mass of the mandible, stylus process এবং keyboard master. এইটা শেষে আমি একটু সিনোপসিসটা শুধু এক মিনিট সময় নেব। আমার একটা সহজ করে মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে কানটা একটা বিল্ডিং এর মতো। উপর থেকে যদি এক্সিয়াল স্ল্যাবটা যদি আমরা চিন্তা করি, জাস্ট একটা চারতলা বিল্ডিং সাথে একটা বেসমেন্টের মতো। এই বেসমেন্ট দিয়ে গেছে হচ্ছে আমার ক্যারোটিড আর জুগুলার। আর উপর থেকে একটু ঝামেলার জায়গাটা যদি স্লাইডগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় এটা খুব সহজ হয়ে যায়। এটা মনে রাখলে হয় জুগুলার আর ক্যারোটিড একদম উপরে দেওয়া হচ্ছে সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। এর করসপন্ডিং আর কিছুই থাকে না। আমরা যখন একদম উপরে গেলাম আমরা দেখে আসছি ওখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস একটু কম। সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা থাকে উপরের ফ্লোরে এবং ওর করসপন্ডে আমাদের ইনার ইয়ারে বা মিডল ইয়ারে কোনো পার্ট থাকে না। এখানে ইনার ইয়ার, মিডল ইয়ার, এক্সটার্নাল ইয়ার। আমি যখন সিটি স্ক্যানটা করতে গেলাম দেখলাম ইজিয়াল স্ক্যানে আমি সিটি স্ক্যানে এক্সটার্নাল অলিগোমেটাস খুঁজেই পাচ্ছি। ওটা এস শেপ থাকে যে পুরো কাটে একটা স্লাইডে কম আসে, দুইটা একটা দুইটা কাটে অনেক স্লাইডে পাওয়া যায়, অনেক স্লাইডে পুরো এক্সটার্নাল অলিগোমেটাস পাওয়াই যায় না। এর জন্য এই জিনিসটা বুঝতে খুব হেল্পফুল হয়। ফার্স্ট ফ্লোরে আপনি পাবেন শুধু সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল সাথে পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। একদম আমরা প্রথম সাইড থেকে যদি একবার এই যে স্লাইডগুলো একদম শুরু থেকে রিভিউ করব, সহজ করে দিতে জিনিসটা না না আমি ওটা যাচ্ছি না, আমি দ্রুত নিচে চলে যাবো। জাস্ট লেভেলটা মনে রাখার জন্য আমাদের উপরে এটা অগুরুত্বপূর্ণ। আমি কিন্তু স্লাইড এসে থামছি। এরপরে যখন সেকেন্ড ফ্লোরে আসছি, সেকেন্ড ফ্লোরে এসে আমাদের ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল যখন শুরু হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটা, বারবারই বলছি, সিগনেট ইন অ্যাপিয়ারেন্স। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমাদের মিডল ইয়ারের যে পার্ট ছিল ফোর্থ ফ্লোর হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি উপরে আর ফোর্থ ফ্লোরে, এটা থার্ড ফ্লোর। মানে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটা। আমরা সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার, পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল পেয়ে গেছি, ওখানে গল্প শেষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলের পাশাপাশি আমরা মিডল ইয়ারে পাবো। এখানে কিন্তু আমরা এখনো এক্সটার্নাল ইয়ার পাইনি, এক্সটার্নাল ইয়ার এখনো আমার মঞ্চে আসে। আমাদের কানের পার্ট হলো তিনটা, ইনার ইয়ার, মিডল ইয়ার আর এক্সটার্নাল ইয়ার। যখন আমরা থার্ড ফ্লোরে মানে তৃতীয় ধাপে আসবো তখন আমরা পাইলাম 2 ডট, দেখা স্লাইডটা, আর 2 লাইন। এই 2 ডটে আমরা পেলাম পুরো কক্লিয়ার একসাথে। যদি কক্লিয়ার আমাদের কোনো ডিজিজ থাকে, যেমন মল্টিডিস ডিসপ্লাসিয়া, কিছু কিছু কক্লিয়ার অ্যাপ্লাসিয়া, মাইক্রো অ্যাপ্লাসিয়া, ওগুলো তো ইনার ইয়ারে পাওয়া যাবে, আর মিডল ইয়ারে কোলেস্টোটোমা পাবো এবং বোন ইরোশন পাওয়া যাবে 2 ডটে। এই 2 ডটের গল্প শেষ। এবার 2 লাইনস, এখানে আমাদের আছে 2 ডট আর 2 লাইনস। এই 2 লাইনসে আমাদের ওই আগের মতোই আমাদের ওই যদি বোন ইরোশন থাকে, কোলেস্টোটোমা থাকে, বোনসগুলো পাওয়া যাবে না। ইনার ইয়ার ডিফর্মিটি থাকলে এই 3টা সার্কেল একসাথে পাওয়া যাবে না। ওগুলো মন্টিনি, মাইকেল আমরা যেগুলো পড়ে আসছি, ডিসপ্লাসিয়া, অ্যাপ্লাসিয়া থাকলে ওই টার্মগুলো তখন পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তারপরে একটু নিচে চলে যাই। এরপরে হচ্ছে আমাদের খুব সহজ, আমরা যখন এখানে আসবো এখন আমরা এক্সটার্নাল অলিগোমেটাস কিন্তু আমাদের লাইনে চলে আসছে। পুরো স্লাইডটা যদি আমাদের দেখানো যেত। এখন আমাদের এই যখন মেসোটিম্পানে আসছি তখন কিন্তু আমাদের এক্সটার্নাল অলিগোমেটাস আসছে। তখন আমাদের এক্সটার্নাল অলিগোমেটাস কাটে আসেই না। এক্সটার্নাল অলিগোমেটাসে আমরা কি দেখবো? আমরা ওখানে দেখবো তো যেটা স্যার বলে দিল ইতিমধ্যে,
বর্ণনা করে দিছে যে আমরা শুধু একটা হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াসের মাথাটা এখানে পাবো, আর কিছুই পাবো না। মিডল ইয়ারে পাবো আমরা শুধু হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াস, আর ইনার ইয়ারে আমাদের কোনো কিছু নাই। ইনার ইয়ারে সব শেষ, ইনার ইয়ারের গল্প ওখানে বেজাল টান হয় তার আগেই শেষ হয়ে গেছে। শুধু বেজাল টানটা ওখানে পাওয়া যাচ্ছে, বেজাল টান পাওয়া যাচ্ছে ইনার ইয়ারে। মিডল ইয়ারে পাওয়া যাচ্ছে একটা শুধু ডট, একটা লাইন, ওই যে ম্যালিয়াসের হেডটা। আর তারপর আমাদের জুগুলা বাল্ব, আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ডের গল্প শুরু হয়ে গেছে, লাস্ট ফ্লোর এবং আন্ডারগ্রাউন্ড, ক্যারোটিড এবং জুগুলা। মানে খুব সহজ করে যদি আমরা বুঝতে চাই, এক্সটার্নাল ইয়ারটা আমরা এই জায়গায় এসে পাবো, এর আগে এক্সটার্নাল ইয়ার ভালোভাবে পাওয়াই যায় না। মেজোটিম্পানাল এক্সটার্নাল ইয়ারের 2 ডট। ডিজিজ আমাদের যে কটা আছে ওগুলো আমরা একটু পরে যখন করোনাটা দেখাবো সম্পূর্ণ করে। এক্সেল স্লাইডগুলো একটু বেশি, নরমাল স্লাইড মাত্র 2টা। এক্সেল স্লাইডগুলো মনে রাখতে হয় ফ্লোর ওয়াইজ, মানে আমার উপরে ফ্লোরে কি আছে, তারপরে ফ্লোরটাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সেকশনগুলো ক্যানেলে, তারপরে মেসোটিম্পানাল, হাইপোটিম্পানাল, এবং এর লেভেলে আমাদের এই ইন্টারনাল ইয়ারে কি আছে এবং ইন্টেস্টিনাল হচ্ছে যে আমার একটা কোশ্চেন আছে, তোর তো কোনো কোশ্চেন নাই, আমার কোশ্চেন আছে। কোশ্চেন হচ্ছে যে বেজাল টার্ন অফ দ্য ককলিয়া। বেজাল টান কেন সব কাটে আসে, মানে মেজোটিম্পানাল ককলিয়া দিয়ে শুরু হবে। ও আচ্ছা, এইটা হচ্ছে তোমার ফেশিয়াল নার্ভ। ফেশিয়াল নার্ভের ফেশিয়াল নার্ভ কার করে থাকে, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সেন্সর ক্যানেল, এইখানে এই জায়গাটা হচ্ছে ওভাল উইন্ডো, ঠিক আছে, ওভাল উইন্ডো। এটা থাকে এইখানে থাকে হচ্ছে, এখান থেকে রাস্তা ঘুরে আবার এদিকে যায়। জেনো, এখানে হচ্ছে কি ফার্স্ট জেনো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে পুরোটা প্রমোশনাল। তো এটা হয় কি বেজালটা এই যে ককলিয়াটা ঘুরে এইভাবে ঘুরতে 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 এইখানে সেটা চ্যাপেস, ঠিক আছে। আমরা যে পজিশনটা দেখি প্রমোটারের ভিতরে এইভাবে থাকে, এখানে থাকে হচ্ছে ওভাল উইন্ডো, রাউন্ড আর এটা তো ওভাল উইন্ডো। এখানে স্কেলা টেনি, এটা স্কেলা, এখান দিয়ে আমরা হচ্ছে বাইরের সাইডে যাই। পরের ছবিটা তো বড়টা শুরু হবে, কারণ এইভাবে কাটটা আসে। তাহলে এখান থেকে ধর এই যে এই সাইডটা 30 ডিগ্রি বা এই অ্যাঙ্গুলেশন এরিয়া আসতেছে না, তখন এখানে আসতেছে, এভাবে আসতেছে। এভাবে আসলে তোমার দেখা যায় যখন মিডল লেয়ার বা এই সাইডে যখন শুরু হবে তখনও বা আরেকটু অ্যাঙ্গুলেশনে আসে, তখন দেখা যায় যে প্রথমে এই বেজাল টার্নের এই অংশটা আসে, আবার লাস্টে গিয়ে হচ্ছে এখান দিয়ে দিবা, তখন হচ্ছে এই অংশটা আসে, ঠিক আছে। এই দুই কারণে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে বেজাল টার্ন কমপ্লিট আসবে, লাস্টে যদি তোমার এই ছবিটাতে এখান থেকে এই করলে এখান থেকে এটা এমনভাবে পজিশনে থাকে যে হচ্ছে প্রথমেও এই টার্নটা আসবে, লাস্টেও এই টার্নটা আসবে, ঠিক আছে। Cochlea and the vestibular organ, they are not in the same plane. আমি যদি উপর থেকেও চাই, আমি যতই কাট দেই, this will not overlap the cochlea. এটা একটু মনে রাখতে হবে, কারণ আমরা অনেক সময় রিড করতে করতে নিচে গিয়ে হয়তো ভাবি যে এটা সেকশন নিতে কক্লিয়া হয়ে গেছে। নো, এটা আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন এরকম করা হচ্ছে যে সেকশনের জন্য হয়তো নো, ইটস নেভার, ইট উইল নেভার বি কক্লিয়া। কক্লিয়া হচ্ছে সবসময় সামনে থাকে এবং হচ্ছে অ্যান্টিরিয়রলি থাকবে, আর ভেস্টিবুল থাকে হচ্ছে পোস্টেরিয়রলি থাকবে, সুপিরিয়রলি থাকবে। এই জন্য আমরা যখন উপর থেকে নিচে নামবো যে সেকশনে আসবে, যেমন এটা ভাই খুব সুন্দর করে সুবিধার জন্য বলেছে যে ফার্স্ট থিং উইল অ্যাপিয়ার দ্যাট ইজ দ্য বেজাল টার্ন অফ ককলিয়া, বাট ইফ উই ড্র দ্য সুপিরিয়র লাইন ইটস নট গোইং টু অ্যাপিয়ার। বাট সুবিধার জন্য এটা মনে রাখা ভালো, এটা সুবিধার জন্য, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইটস নট লাইক when you are just going to have your section from superior to inferior or inferior to superior, that will have different appearances. কেন এটা মনে রাখা লাগবে? Because when you are just having the cochlea in your section, you are going to have carotid. C for cochlea, C for carotid. And when you are just going to see the vestibule or the semicircular duct in your section, you are going to see or have the jugular vein. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা যখন নর্মাল সিটি স্ক্যান করতে যে ঝামেলা হয় না, কিন্তু যখন কোনো লেশন থাকে তখন কিন্তু বা ওয়াল ইরেশন থাকে তখন আমাদের সামনে থেকে পেছনের দিকে যাচ্ছে। প্রথম কাটটা হচ্ছে আমাদের ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইল বরাবর, এই বরাবর যে আমরা কাটটা দিচ্ছি, এখানে আমরা পাচ্ছি ল্যাটারালি পাচ্ছি ম্যাস্টার এয়ার সেলস, নিচের দিকে ম্যান্ডিবুলার কন্ডাইল, এই বরাবর যদি আমরা যাই উপরের দিকে এখানে হচ্ছে জেনিকুলার গ্যাংলিয়ন, জেনিকুলার গ্যাংলিয়ন পাচ্ছি, আর এখানে হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি পাচ্ছি। এই সেকশন বরাবর যদি আমরা সামনে থেকে পেছনের দিকে যাচ্ছি, তাহলে ম্যাস্টার এয়ার সেল, এখানে পাচ্ছি জেনিকুলার গ্যাংলিয়নটা, এখানে ক্যারোটিড
আর এখানে হচ্ছে মেডিকেল কন্টেন্ট। আরেকটু পেছনে যদি দিই আমরা কাটটা দিই আরেকটু পেছনে, তাহলে হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা স্নেল আই অ্যাপিয়ারেন্স পাই আমরা এই জায়গাটা। স্নেল আই অ্যাপিয়ারেন্স পাচ্ছি। স্নেল আই হচ্ছে শামুকের পুলকের মতো। শেল অফ দ্য স্নেক হচ্ছে সেকেন্ড টার্ন এন্ড পার্ট অফ দ্য বেসাল টার্ন অফ দ্য ককলিয়া। এবং উপরে যে দুইটা মাথা, যেটার মতো মাথা, এগুলোটা হচ্ছে ককলিয়া। এই উপরের যে দুইটা চোখ, এর মিডিয়াল চোখটা হচ্ছে ল্যাবিরিন্থিন পার্ট অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ এবং ল্যাটারাল আইটা হচ্ছে টিম্প্যানিক পার্ট অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। এখান থেকে মিডিয়া টিম্প্যানিক পার্ট এবং হচ্ছে ল্যাবিরিন্থিন পার্ট। মিডিয়াল আই, এটা ককলিয়াটা আমি এই যে বলছিলাম না, ল্যাবিরিন্থিন পার্ট। এটা হচ্ছে স্নেল আই অ্যাপিয়ারেন্স। স্নেল আইটা মনে রাখার উদ্দেশ্য এটা একটা ল্যান্ডমার্ক, কিন্তু আসল জায়গা কিন্তু এই জায়গা মিডল এরিয়া। বারবারই বলছে কোলেস্টোমাকে আইডেন্টিফাই করার জন্যই কিন্তু এটা তৈরি করা হয়েছে এই স্লাইডগুলো। এখানে আমাদের যে স্পুটাম আছে, এখানে আমাদের বোন রিলেশন আছে কিনা, স্পুটামটা খাওয়া কিনা, এই জিনিসটা দেখার জন্য স্নেল আই আসছে, তাহলে আমার এই জায়গাটাতে যে কোন বস্তু থাকার কথা। ম্যারিয়াসের আমার হেড খাওয়া কিনা, আমার ম্যারিয়াসের লং প্রসেস খাওয়া কিনা, আমার স্পুটাম খাওয়া কিনা, এই যে টেগমেন্ট প্লেটটা যে আমার আছে, এই টেগমেন্ট প্লেটটা এই জায়গা দিয়ে ইরোডেড কিনা, এটা একটা ল্যান্ডমার্ক মাত্র। এটা কিন্তু আমি এটা দিয়ে এই স্নেল আইয়ের ডিজিজ দেখার জন্য কিন্তু এই স্লাইডটা নেওয়া হয়নি। নেওয়া হয়েছে এই মিডল ইয়ারের ডিজিজ দেখার জন্য। আমাকে সবসময় মনোযোগ দিতে হবে মিডল ইয়ার, বারবার বলতেছি যে আমি ল্যান্ডমার্কগুলো দেখতেছি ইনার ইয়ারের ল্যান্ডমার্কের আমার, কিন্তু আমি ইনার ইয়ারের ডিজিজ দেখার জন্য আমি সিটি স্ক্যান করাচ্ছি না, আমি মিডল ইয়ার ডিজিজ দেখার জন্য সিটি স্ক্যান করতেছি। মিডল ইয়ারে এখানে আমি কি কি দেখবো? এক নম্বরে দেখবো আমার টেগমেন্ট টিম্প্যানি ইরোডেড কিনা, দুই নম্বরে দেখবো আমার হেড অফ দ্য ম্যালিয়াস, বডি অফ দ্য ম্যালিয়াস, হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াস ইরোডেড কিনা, তিন নম্বরে দেখবো আমার পোস্টাল মেটাল ভালভ, যেটা আমার যে স্পুটাম তৈরি করছে এই জায়গাটা আমার ইরোডেড কিনা, আমার এই জায়গায় শার্প অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, টুসাক স্পেস বলে এই জায়গাটা। আমরা দেখতেছি বাইরে থেকে যদি আমরা দিকে যাই, স্যার যেটা বললো স্পুটাম, টেগমেন্ট টিম্প্যানি, এখানে হচ্ছে ম্যালিয়াসের হেড, হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াস, এগুলো দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে যে আমাদের ককলিয়ার পার্টটা, ককলিয়া, and this is internal auditory meatus and internal carotid artery, eustachian tube openingটা। এখানে হচ্ছে processus cochleariformis, this is processus cochleariformis, এবং এটা ঠিক উপরেই থাকে হচ্ছে horizontal part of the facial nerve। এখানে হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের টুসাক স্পেস। টুসাক স্পেস হচ্ছে একটা এপিটিম্পে নামের একটা স্পেস, যেটা ল্যাটারালি থাকে হচ্ছে পার্স প্লাসিডা এবং স্পুটাম ল্যাটারাল, মিডিয়ালি থাকে নেক অফ দ্য ম্যালিয়াস, উপরে থাকে হচ্ছে ল্যাটারাল ম্যালিওলার লিগামেন্ট, ল্যাটারাল ম্যালিওলার ফোর্ড, ল্যাটারাল ম্যালিওলার লিগামেন্ট, আর নিচের দিকে থাকে হচ্ছে ল্যাটারাল প্রসেস অফ দ্য ম্যালিয়াস। এই স্পেসটা হচ্ছে টুসাক স্পেস। টুসাক স্পেস হচ্ছে কমন সাইট, ইনজেকশন পকেট ফিলতে সবার আগে এই জায়গায় common site for cholesteatoma formation. এটা হচ্ছে আমাদের সেই জলপরি মারমেইড করোনাল সেকশনের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট কার্ড। জলপরির ক্ষেত্রে আমরা এরপরে কাটে যাব, সিটি কাটে। এই হাতটা লেফট হ্যান্ডটা হচ্ছে সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল, এখানে থাকবে হচ্ছে ভেস্টিবিউল আর নিচে থাকবে হচ্ছে ককলিয়া। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল অডিটরি ক্যানেলের যে ক্রস সেকশনটা, ইন্টারনাল অডিটরি ক্যানেলের সামনের দিকে, এটা চারটা কম্পার্টমেন্ট, সামনের দিকে উপরে থাকবে ফেশিয়াল নার্ভ, নিচে থাকবে ককলিয়ার নার্ভ। স্যার যেটা বলছিল যে ডাউন, যেটা এটা হচ্ছে সামনের দিকে, অ্যান্টেরিয়রলি থাকবে ফেশিয়াল নার্ভ, থাকবে সামনে, ককলিয়ার নার্ভ থাকবে পেছনে নিচে, আর পেছনের দিকে উপরে থাকবে সুপিরিয়র ভেস্টিবুলার নার্ভ আর নিচে থাকবে ইনফেরিয়র ভেস্টিবুলার নার্ভ। গিলসবার্গ, হ্যাঁ, চান্সাস ক্রেস্ট আর গিলসবার্গ। এই দুইটা মাঝে একটা বনি ক্রেস্টের মধ্যে থাকে স্যার, লেখা আছে উপরে নিচে লেখা আছে একদম বরাবর যেটা বরাবরটা বিস্তার এটা চান্সাস। এই কার্ডটা আমরা নিচে এই বরাবর আমরা যদি কার্ডটা একটা দেই, এখান থেকে স্যার এখানে আর ম্যালিয়াসটা নেই, আমরা আরো পেছনে চলে গেছি। এখানে পাবো আমরা লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস, লং প্রসেস অফ দ্য ইনকাস, and that is connecting with the stapes suprastructure.
দিস ইজ রাউন্ড প্রসেস অফ ইনকাস কানেক্টিং উইথ দ্য স্ট্যাটিক সুপারস্ট্রাকচার। এই হচ্ছে যে আমরা যে জলপরিটা দেখলাম একটু আগে, জলপরির এই এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল and it is superior semicircular canal. This is vestibule and এটা হচ্ছে cochlea. আর এই পেছনে হচ্ছে আমরা ইন্টারনাল অডিটরি ক্যানেলের যে এটা দেখলাম একটাকে, মাঝখানে লেখা হচ্ছে সেই বেসটা। উপরে আমরা বুঝলাম অ্যান্টেরিয়রলি উপরে পাবো হচ্ছে 7 আপ ফেশিয়াল নার্ভ, আর নিচের দিকে হচ্ছে ভেস্টিবুলার কক্লিয়ার নার্ভ, যেটা কোকাকোলা টার্ম যেটা। আর এখানে হচ্ছে মাঝখানে হচ্ছে পিস্টাম ক্যালসিফর্মিস। ফুটপ্লেট অফ দ্য ওভাল উইন্ডো পাওয়া যাচ্ছে এখানে, ফুটপ্লেট অফ দ্য ওভাল উইন্ডো এস্টাবলিশ সুপারস্ট্রাকচার, এখান থেকে ফুটপ্লেট অফ দ্য ওভাল উইন্ডো পাওয়া যাচ্ছে। এরপরে আমরা আরেকটু পেছনে যদি কাট দিই, এটা হচ্ছে আরেকটু পেছনে যাচ্ছি আমরা, স্কুটাম। আমি আগে বলছিলাম যে দুটা কাট যদি আমরা মনে রাখি, একটা হচ্ছে সিগনেচিং এর এক্সিয়াল স্ক্যানে একদম দিন শেষে, কিচ্ছু মনে রাখতে পারলাম না প্রেজেন্টেশন শেষে, অ্যাটলিস্ট দুইটা কাট মনে রাখতে হবে। সিগনেটিং এর কাটটা যেটা যে বললাম ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলের, আর জলপরির এই কাটটা। আর জলপরির এখানে এই জায়গাটাতে দুইটা ফোরামেন, দুইটা আমাদের যে এই সেমিসার্কুলার ফেনেস্টা একসাথে চলে আসে, ফেনেস্টা ওভালি এবং ফেনেস্টা রোটেন্ডাম। এখানে হচ্ছে আমাদের ফেনেস্টা ওভেল, আর এটা হচ্ছে ফেনেস্টা রোটেন্ডাম। এবং ফেনেস্টা ওভেল এবং আমাদের যে রাউন্ড উইন্ডো এবং ওভাল উইন্ডো দুটো খুবই কাছাকাছি থাকে। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল। যদি সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল ডিজিজ ডেইসেন্স, একটা রেয়ার ডিজিজ, যদি ডেইসেন্স থাকে এই জায়গাটা খোলা থাকে, যদি ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল ফিস্টুলা থাকে এই জায়গাটা ওপেন থাকে। যদি আমাদের অটোস্ক্লেরোসিস থাকে এই জায়গাগুলোতে বেশি বেশি বডি গ্রোথ পাওয়া যায়। এই একটা স্লাইড বারবারই বলতেছি, মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আরো একটা আছে আমাদের এই জায়গায়, যদি এই যে ব্রিজ বার আছে, এই আমাদের এই ফেশিয়াল নার্ভ আছে, ফেশিয়াল নার্ভের সোয়ানোমাও যদি হয় তখন এই জায়গাটা ওপেন থাকে। ঠিক আছে, সিগনেটিং এখানে এক্সিয়াল আমাদের এই জায়গার ছবিটা ভালো আসে। এটা ফেশিয়াল নার্ভ, এখানে থাকবে ফেনেস্টা ওভেল, এখানে থাকবে রোটেন্ডাম। পরের কাটটাতে ম্যাগনিফাইড করা ছিল, ওই ছবিটাও এই জায়গাটাতে একসাথে থাকবে। এই একটা করোনাল স্লাইডের এই একটা ভিউতে দুইটা এই আমাদের ফেনেস্টা একসাথে পাওয়া যায়। আচ্ছা, অন্য কোনো কাটে দুইটা একসাথে পাওয়া যাবে না। যখন এক্সেল ভিউতে যাব, একটা কাটে দেখা যাবে ওই শুধু স্টেপিস পাওয়া যাচ্ছে এবং ফেনেস্টা ওভালি পাওয়া যাচ্ছে, মানে ওভাল উইন্ডো। আর একটা পরের কাটে পাওয়া যাবে হচ্ছে রাউন্ড উইন্ডো। শুধু একটা কাটে দুইটা উইন্ডো একসাথে পাওয়া যাবে। এখানে এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে ওদের উপরের হাত জলপরির, এটা নিচের হাত, এটা হচ্ছে লেস্টিবিউল। আমরা একটা কথা আগে বলছিলাম যে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল ছবি আছে, কোলে ফেশিয়াল নার্ভ থাকবে। যখনই তুমি ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল দেখবা, তার মানে কোলে মানে হচ্ছে কি মিডল ইয়ারের দিকে, ক্যাভিটির দিকে, ক্যাভিটি ফেশিয়াল ক্যাভিটির দিকে। আমি দেখো ছবি মিলাও এবার, ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল তার কোলে বসে আছে, হ্যাঁ, তার ওই যে মিডল ইয়ারের ক্যাভিটির দিকে ফেশিয়াল নার্ভ, ওইটা কোঅর্ডিনেট করবা। প্রতিটা ছবিতে যখন ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার পাবা, তার কোলে মিডল ইয়ার ক্যাভিটির দিকে ফেশিয়াল নার্ভ থাকবে, ওটা তুমি খুঁজবা কোন জায়গায়, খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে পেয়ে যাবো আর কি। স্কুটাম, এটা হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভ, ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল, সুপিরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল, ভেস্টিবিউল। এটা হচ্ছে আমরা প্রথমে পেয়েছিলাম 7 আপ কোকাকোলা টার্ম, এটা আরেকটু পেছনে। এটার উপরে থাকবে হচ্ছে superior vestibular nerve and নিচে থাকবে inferior vestibular nerve, and this is dorsal nerve of the cochlea, and এখানে আরেকটা স্ট্রাকচার আছে hypodorsal nerve canal, this is hypodorsal nerve। এখানে আমরা আরেকটু পেছনে কাট দিচ্ছি, এই বরাবর যদি আমরা কাট দিই, উপরের দিকে হচ্ছে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল, এবং এখানে হচ্ছে পোস্টেরিয়র, এখানে হচ্ছে এই যে ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল, আর লম্বা লম্বি হচ্ছে এই যে posterior semicircular canal, posterior semicircular canal। এটা হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল, আর এই লম্বাটা হচ্ছে
posterior semicircular canal. আমরা যে সাব আর্কুয়েট আর্টারি ক্যানেল আগেবার দেখছিলাম এক্সিয়াল কাটে, এখানে সাব আর্কুয়েট আর্টারি ক্যানেল, and this is vestibule, আর এখানে হচ্ছে occipital condyle, এই occipital condyle আর হচ্ছে mastoids মাঝখানে হচ্ছে petrospat's মাঝখানে হচ্ছে petro-occipital fissure। ঠিক আছে। এরপর আমরা আরো পেছনে কাট দিচ্ছি, পেছনে কাট দিলে posterior semicircular canal এখন এখানে যে লম্বা লম্বি চলে আসছে posterior semicircular canal, and this is tegmen, bony tegmen, এটা হচ্ছে jugular bulb, এটা হচ্ছে vertical portion of the facial nerve, facial nerve, এটা হচ্ছে vertical portion of the facial nerve, উপরে হচ্ছে posterior semicircular canal, এই লম্বা লম্বি হচ্ছে vertical portion of the facial nerve, this is jugular bulb, আর এখানে হচ্ছে hypoglossal canal, condyle, আর দুইটার মাঝখানে হচ্ছে petro-occipital fissure।